جلدی جلدی کریں سینیٹر صاحب، ابھی پھر ٹائم بھی نہیں ہے. جی سینیٹر صاحب. شکریہ مسٹر چیئرمین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس پورے سیشن میں پہلی دفعہ کھڑا ہوا ہوں بڑی مہربانی. اور جلدی جیسے یہ سیشن شروع ہوا ہے میں نے بٹن دبایا ہے اور مجھے پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے اور بھی محترم چیئرمین صاحب فرما رہے ہیں کہ جلدی جلدی ختم کر لیں. تو میری یہ درخواست ہوگی کہ میں مخالفت برائے مخالفت اور سیاست برائے سیاست نہیں کر رہا. میں ایک لاجک اور دلیل کے ساتھ بات کروں گا اور مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا جائے میں مشکور ہوں گا. میں اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، مہنگائی کی صورتحال ہے، عوام کی تکالیف ہیں، اس پہ بات کروں گا وتھ اسپیشل فوکس آن مدارس ایشو. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو نعرہ دیا تھا مدینے کی ریاست، یہ ایک ایسا خوبصورت نعرہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم رات کو سوتے ہوئے بھی اس کا خواب دیکھتے ہیں اور دن کو جاگتے آنکھوں کے ساتھ بھی اس کا خواب دیکھتے ہیں. مدینے کی ریاست صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک تاریخی پس منظر رکھتا ہے، ایک علمی پس منظر رکھتا ہے اور اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے. میں اگر مختصراً بیان کروں، مدینے کی ریاست میں ڈیموکریسی تھی، مدینے کی ریاست میں ٹرانسپیرنسی تھی، مدینے کی ریاست میں اکاؤنٹیبلٹی تھی، مدینے کی ریاست میں حیا کا کلچر تھا، بے حیائی کا کلچر نہیں تھا. مدینے کی ریاست میں تعلیم تھا، مفت تعلیم. مدینے کی ریاست میں فوری اور مفت انصاف تھا. مدینے کی ریاست کا ویلفیئر اپروچ تھا اور مدینے کی ریاست جو ہے وہ مقروض نہیں تھی. جو مدینے کی ریاست کا سربراہ تھا، میں اور میرے ماں باپ ان پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود اپنے پیٹ پر 2 پتھر اور مدینے کی ریاست کے عوام اپنے پیٹ پر 1 پتھر باندھتے تھے، لیکن سامراج سے، استعمار سے قرض مانگنے کے لیے، گداگری کرنے کے لیے اور کشکول لے کے ان کے سامنے نہیں جاتے تھے. یہ مدینے کی ریاست تھی. مدینے کی کوئی ایسی ریاست اگر کوئی بنانا چاہتے ہیں، یہ اقبال کا ویژن تھا، یہ قائد کا خواب تھا، یہ شہدائے پاکستان کی آرزو ہے اور یہی آج پاکستان کے عوام جو ہیں چاہتے ہیں. یہ ان کا نعرہ تھا. انہوں نے ایک 35 نکاتی 100 روزہ پلان دیا ہے، 35 points 100 days پلان، اور اس سے بھی ہمیں بڑی امیدیں تھیں اور ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر کوئی پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں ہم پہلی صف میں ہوں گے. اگر کوئی اس 35 نکاتی 100 روزہ پلان کو عملی شکل دینا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ غیر مشروط تعاون کریں گے. لیکن ہوا کیا مسٹر چیئرمین؟ ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو عاطف میاں کو لایا گیا. وہ لوگ جو قادیانی ہیں اور جو کھل کر کہتے ہیں ایسے قادیانی کی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ہم نہیں مانتے، اس کو ہم ختم کریں گے، اور جن لوگوں نے ان کو مشورہ دیا ان کو انتہا پسند اور دہشت گرد قرار دیا گیا اور پھر خود اس فیصلے کو واپس لیا گیا. مدینے کی ریاست میں یہ نہیں ہوتا. پھر ہوا یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ گئے. آئی ایم ایف ایک ایسا سامراج اور استعمار ہے کہ وہ قرض کے نام پر دائمی مرض دے رہا ہے. وہ قرض نہیں ہے، وہ مرض ہے. پاکستان اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان آئی ایم ایف کے قرض کے زنجیروں کو توڑے گا نہیں. اس لیے یہ خواب ہے، یہ سراب ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے گا. تیسری چیز یہ ہوئی کہ آج اخبارات کے اندر آیا ہے کہ آئی جی طاہر خان صاحب کو، جو پنجاب کے آئی جی ہیں، ان کو 1 مہینے پہلے اس حکومت نے تعینات کیا ہے اور اس کو گھر بھیج دیا گیا. یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جنہوں نے کہا ہے اور کہا تھا کہ ہم پولیس اور بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے، اس سے سیاست ختم کریں گے. اور پھر جو مہنگائی کی صورتحال ہے، مہنگائی کی صورتحال تو یہ ہے کہ 250 ادویات کی قیمتوں میں 10% اضافہ ہوا ہے، بجلی کی نرخوں میں 1 روپے فی یونٹ کا اضافہ ہوا ہے، 143% گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، برائلر، مٹن، بیف، سبزیوں، دالوں، گھی، چاول اور چینی کی قیمتوں میں 10% اضافہ ہوا ہے. ڈالر 140 کی سطح کو وہ چھو رہا ہے. اور کرپشن احتساب کی صورتحال یہ ہے کہ نیب کا جو ادارہ ہے، دجال کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی 1 آنکھ نہیں ہوگی. یہ نیب کا ادارہ بھی دجال کی طرح صرف 1 آنکھ رکھتا ہے. اس کو 435 افراد جو پاناما لیکس میں جن کے نام آئے ہیں ان کو اوپر کیوں ہاتھ نہیں ڈال رہا؟ جو 150 میگا کرپشن سکینڈل ہیں ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کیوں ہاتھ نہیں ڈال رہا؟ کس نے ان کا ہاتھ روکا ہے؟
जो स्टेट बैंक के कर्ज के माफी की लिस्ट है, सियासी बुनियादों पर कर्ज लेके माफ किए गए कौमी मुजरिम हैं, उनके ऊपर क्यों हाथ नहीं डाला? ये वो सूरत हाल है कि जिसके नतीजे में नेब जो है वो उससे अवाम का एतमाद जो है वो उठ चुका है। ये हुकूमत ने ये ऐलान भी किया है कि हम मदारस की रिफॉर्म करेंगे और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल करेंगे। मैं समझता हूं कि हुकूमत को, खुसूसन वज़ीर आज़म साहब को, मदारस के हवाले से पहले अपनी इल्म को, अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। मदारस का बड़ा तारीखी किरदार है। पहला मदरसा मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मस्जिद नबवी में सुफ़ा के नाम से कायम किया था। एंड सुफ़ा इज द फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन ह्यूमन हिस्ट्री। यह पहला इकामती जामिया था जो इंसानी तारीख में मेरे आका ने अपनी मस्जिद में बनाया था। यह सुफ़ा मदरसा था, यह दार-ए-अरक़म मदरसा था। इन मदरसों से वो नस्ल तैयार हुई जिसको जीलुल कुरान कहा जाता है, जो बेहतरीन सियासतदान, बेहतरीन जर्नल, बेहतरीन मईशतदान, बेहतरीन अखलाक और किरदार के लोग, और जिसने पूरी दुनिया को अमन दिया, सलामती दी, इंसाफ दी, तौहीद का पैगाम दिया, अपने रफ के रास्ते के ऊपर डाला। ये मदरसों के पैदा करदा लोग थे। लेकिन आज मदरसों को यूरोपीय ऐनक से देखा जा रहा है, मदरसों को अमेरिकन ऐनक से देखा जा रहा है। ये जो क्रूसेड था, इसको रोका मदरसों ने। ये जो चंगेज खान और हलाकू खान है, इसको इमाम इब्न तीमिया ने रोका, जो मदरसों के सालार थे। ये जो आपके अपने मुल्क के अंदर अंग्रेज आए, ये हाजी साहब तुरंगजे, ये हडे मुला, ये जो फकीरा इपी है, ये कौन है? ये कोई खान इसमें नहीं है, कोई नवाब इसमें नहीं है। ये मदरसों के लोग थे जिन्होंने इस्तेमार और साम्राज्य को रोका और अवाम को एजुकेट किया। मिस्टर चेयरमैन, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह तारीख की हकीकत है। जजीरे अंडमान, जिसको काला पानी कहा जाता है, काला पानी की तारीख निकाले। काला पानी में अंग्रेजों ने किसको कैद किया? खान को और चौधरी को कैद नहीं किया, उलमा को कैद किया, मदरसे के लोगों को कैद किया, जो आजादी की बात करते थे, हुर्रियत की बात करते थे, अपनी जमीन की बात करते थे और अपनी अकीदे की बात करते थे। इसलिए मदारस को ना छेड़ा जाए। 35 लाख तलबा मदारस के अंदर रह रहे हैं, उनके तमाम अखराजात उलमा के जिम्मे हैं। उनका छत, उनका खाना, उनकी किताबें, उनकी दर्स तदरीस, उससे बेहतरीन लोग तैयार हो रहे हैं। खुद गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर ये रिकॉर्ड के ऊपर है, हुकूमत अपना रिकॉर्ड चेक कर ले। इत्तेहाद मदारसी दीनिया और हुकूमत के दरमियान, रहमान मलिक साहब उस वक्त वजीर दाखिला थे, इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट के तहत मदारस अकाउंट खोलने के लिए तैयार है, चार्टर्ड फर्म से ऑडिट करने के लिए तैयार है, कंप्यूटर पढ़ाने के लिए तैयार है, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तैयार है, ऐसे निसाब को, ऐसी किताबों को खत्म करने के लिए तैयार है जिससे मसलक परस्ती और जिससे इख्तिलाफ आ जाता है। लेकिन हुकूमत रकावट है। आज और कल अखबारात के अंदर यह खबर आई है कि कई दर्जन एनजीओ के ऊपर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, इसलिए कि उससे हुकूमत मुतमईन नहीं है। एनजीओ को इजाजत है कि वो रजिस्टर हो जाएं, वो बैंक अकाउंट खोले, जो मुल्क की सालिमियत के खिलाफ खुद हुकूमत की अपनी गवाही के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन मदारस को बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं है, मदारस को रजिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं है। इसलिए ये 35 लाख तलबा हैं, ये पाकिस्तान का एसेट हैं, इनके साथ दुश्मनी ना कीजिए, इनको अपने सीने से लगाइए। पाकिस्तान के जामियात का बजट उठाकर देख लीजिए। पाकिस्तान के वाइंड अप करें सेनेटर साहब। मैं मुख्तसर कर रहा हूं। पाकिस्तान के एक जामिया का बजट है 11 अरब डॉलर, 11 अरब रुपए, 11 अरब रुपए एक यूनिवर्सिटी का बजट है। आप मदरसों को क्या दे रहे हैं? आपके बजट में, आपकी प्रायोरिटी में, आपके इकदामात में, आपके फैसलों में, आपकी तरजीहात में मदरसे कहां शामिल है? और आप मदरसों पे हाथ डालना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तानी कौम इसकी इजाजत नहीं देगी। आप पहले नॉलेज हासिल करें, इल्म को अपने अपडेट करें, मदरसों के बारे में सही तनाजुर में सोचें, और जो पहले से हुकूमत और मदारसी दीनिया के जो इत्तेहाद हैं, उनके जो 5 बोर्ड हैं, उनके जो मुश्तरका एग्रीमेंट हुए हैं, उनको जरा उठा के देख लीजिए, तो आपको इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी।